السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ مظفر گڑھ میں جھنگ روڈ پر بارات میں شامل کار اور ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ کار حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ بارات میں شامل گاڑی اندوہناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ کار اور ٹرک کے تصادم سے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ 3 باراتی شدید زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں بھی جائے حادثہ پر پہنچیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بارات رنگ پور سے شاہ جمال کی جانب جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ افسوسناک حادثے کی خبر جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا اور علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پنجاب بھر میں فوگ کا روگ، مختلف شہروں میں دھند نے ڈیرے جما لیے۔ شیخوپورہ میں موٹر وے میں 3 مقامات پر 30 گاڑیاں ٹکرا گئیں، متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ شجاع آباد، الشریف، لیاقت پور اور خان بیلہ میں حادثات کے نتیجے میں 1 جاں بحق جبکہ متعدد مسافر زخمی ہوئے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند نے ڈیرے ڈالے۔ شیخوپورہ میں کالا شاہ کاکو M2 موٹر وے میں کلا ستار شاہ اور خانپور کے مقام پر دھند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ خطرناک حادثے میں تینوں مقام پر 20 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ شجاع آباد میں مسافر وین اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ الشریف میں ایکسپریس وے پر دھند کے باعث بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کا شکار بس لاہور سے صادق آباد جا رہی تھی۔ لیاقت پور میں شدید دھند حادثے کا سبب بن گیا۔ 2 بسیں اور 1 ٹرک آپس میں خوفناک تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ٹرک الٹ گیا اور بسوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ خان بیلہ میں دھند کے باعث مختلف ٹریفک حادثات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ شدید دھند ٹریفک کی روانگی متاثر ہونے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس نے لاہور کی فضا انتہائی آلودہ قرار دے دی۔ انڈیکس 318 ریکارڈ ہوا۔ کراچی کی فضا بھی مضر صحت رپورٹ ہوئی ہے۔ پروٹیکٹیو لائٹ میٹرز کی تعداد 164 ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فہرست میں منگولیا کا شہر یولان باتار دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر ٹریکولیٹ میٹرز کی تعداد 255 ریکارڈ ہوئی ہے۔ اسی فہرست میں بھارتی دارالحکومت دہلی 247 پر ٹریکولیٹ میٹرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی پاکستان کے حوالے سے جاری کی گئی فہرست میں آج بہاولپور ملک کا آلودہ ترین شہر ہے جہاں آلودگی 415 پروٹیکٹیو لائٹ میٹرز کا ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس فہرست میں فیصل آباد 373 کے ساتھ دوسرے اور لاہور تیسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے نکلنے والی قدرتی سوئی گیس سے اوسطا محمد کے باسی محروم ہیں۔ جدید دور میں بھی لوگ لکڑیاں جلا کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ چاکر خان کی رپورٹ۔ اوسطا محمد تحصیل کی 70,000 آبادی کو ملنے والی سوئی گیس اب 40 سال بعد 5 لاکھ کی آبادی کے لیے ناکافی ہو گئی ہے جس کے باعث کئی محلوں میں گیس نایاب ہے جن میں قربان کالونی، بنگلزئی محلہ، یعقوب محلہ، زور گڑھ، شہید مراد کالونی وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 40 سال قبل بچھائی گئی لائنیں بوسیدہ اور ناکارہ ہونے کے علاوہ پائپ لائنوں سے بڑے پیمانے پر گیس کا اخراج ہو رہا ہے۔ تاہم گیس کے اخراج کو روکنے کے لیے سوئی سدرن گیس کمپنی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا جس کے باعث شہر میں پریشان نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری اذیت میں مبتلا ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی صارفین نے گھریلو ایندھن کے روایتی طور طریقے اپنانا شروع کر دیے ہیں۔ سوختنی لکڑی کے ریٹس 10 گنا بڑھ گئے ہیں تو دوسری جانب LPG کے ریٹس کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں، لکڑیاں جلا کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تاہم مستمد کی عوام نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں نئی پائپ لائنیں بچھا کر عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز، اوسطا محمد۔ سرگودا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائی کے دوران 2800 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ سرگودا میں دودھ جیسی نعمت میں ملاوٹ کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیمز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں، مختلف گاڑیوں سے مضر صحت دودھ برآمد کر لیا۔ قواعد و ضوابط کی مسلسل خلاف ورزیوں پر 7 گاڑیوں کے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ٹرینز پرائیویٹ ہوتے ہی ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں۔ مسافروں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
غریب کی سواری ریلوے کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس، آٹا، چینی کے بعد اب غریب کے لیے ریل کا سفر بھی مہنگا کر دیا گیا۔ مسافر ٹرین کے کرایوں میں 10% جبکہ مال گاڑیوں کے کرایوں میں 5% اضافہ ہوا۔ وزارت ریلوے کے مطابق ڈالر کی اونچی اڑان اور تیل مہنگا ہونے پر مجبوری کے تحت کرایوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ ٹرینیں پرائیویٹ ہوتے ہی کرایوں میں زبردست اضافے کی وجہ سے سانگلہ ہل میں بھی مسافر پریشان ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ایک تو ہمارے لیکچر ہے، اسکپ کر کے اگر آنا بھی پڑے تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ روزانہ سفر کرنے والے کاروباری حضرات اور اسٹوڈنٹس نے حکومت پاکستان سے خصوصی نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کورونا کے باعث 2 سال قبل ٹرین سروس بند کر دی گئی تھی جو شہریوں کے لیے تاحال بحال نہ ہو سکی۔ غریب مسافروں سے سستی سفری سہولیات بھی چھین لی گئیں۔ محمد علی میرانی کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی شہر میں چلنے والی ٹرینیں بند۔ خوشحال خان ایکسپریس 1 سال سے بند ہے، لوگوں سے رعایتی سفر کی سہولیات بھی ختم ہو گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے عوام سے ہر سہولت چھین لی ہے۔ عوام ٹرانسپورٹ کے کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی، وہاں پر ٹرین بند کر کے عوام سے یہ رعایتی سفری سہولت بھی چھین لی گئی ہے۔ اس سے پہلے لاہور سے کوئٹہ جانے والی ٹرین بند کر دی گئی۔ 2 سال ہو گئے، ٹرین بند ہے، ہمیں روزی کا بھی مسئلہ ہے اور ملازمے کو پرابلم ہے۔ ریل گاڑی میں پہلے جاتے تھے، اب نہیں جاتے۔ یہ کافی عرصے سے تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے اس سیکشن کی ٹرینیں بند ہیں۔ ڈیرہ غازی خان چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ہونے کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبائی شہر ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے شہر کی ٹرینیں ہی بحال نہیں کروا سکے۔ کیمرہ مین ناصر سمرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ کمالیہ کی نہر میں صفائی کے ناقص انتظامات نے کاشتکاروں کا جینا اجیرن کر دیا۔ بر وقت صفائی نہ ہونے کے باعث نہر کا پانی قریبی فصلوں میں داخل ہونے لگا۔ کاشتکاروں کی لاکھوں روپے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ محکمہ انہار کا عملہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل دکھائی دینے لگا۔ شہر سے گزرنے والی نہر کی بار وقت بل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بائی پاس کے مقام پر پل بند ہونے کی وجہ سے نہر کا پانی قریبی کھڑی تیار گندم اور چارے کی فصل میں داخل ہو گیا، جس کے باعث کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ جڑا نقصان ہوا ہے ذمہ دار کون ہے؟ غریب لوگ کدھر جان گے جنہاں دی گندم تباہ ہو گئی ہے؟ فصل ساری تباہ ہو گئی۔ انتظامیہ جڑی ہے نا جی وہ ہون تک آئے کوئی نہیں، تے جڑے پچھلے رہائش پذیر بندے نے نا جی وہ ان دے وچ کوڑا کرکٹ موج اور ڈنگر ان دے وچ سٹ دیندے نے۔ متاثرہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ نہر کے اطراف میں آباد مکین کوڑا کرکٹ اور گندگی نہر میں پھینک رہے ہیں، جس کے باعث پانی کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ انتظامیہ ایسے لوگوں کے خلاف فی الفور کارروائی عمل میں لائے اور نہر کی بل صفائی کے اقدامات کرے تاکہ آئندہ ایسے نقصان سے بچا جا سکے۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے اس صورتحال پر فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محسن ندیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ پھول نگر میں 4 اضلاع کو آپس میں ملانے والا ہیڈ بلوکی روڈ بڑکھدرات میں تبدیل ہو گیا ہے اور سڑک سے اڑنے والی دھول مٹی اور گرد و غبار سے مسافر سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ ملک عباس علی کی رپورٹ۔ پھول نگر میں 4 سے زائد اضلاع کو آپس میں ملانے والا ہیڈ بلوکی روڈ بدقسمتی سے کھنڈرات اور گڑھوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عرصہ دراز سے ٹوٹی ہوئی سڑک سے اڑنے والے دھول مٹی اور گرد و غبار سے سفر کرنے والے مسافر اور قریبی رہائشی علاقوں میں رہنے والے لوگ بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کو بھی ہر روز بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بالکل ہی روڈ بیکار ہوا پیا، تسی جا کے دیکھ لو تے توڑ ہیڈ بھائی فروتی کر بالکل ٹوٹا پیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت وقت اور حکام بالا سے اپیل ہے کہ نوٹس لیا جائے۔ 4 اضلاع اور سینکڑوں گاؤں دیہاتوں کے سفر کو آسان بنانے والے ہیڈ بلوکی روڈ کو جلد از جلد تعمیر کرایا جائے تاکہ سفر کرنے والے لوگ سفری سہولت کے ساتھ ساتھ دھول مٹی اور گرد و غبار سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عباس، سچ نیوز، پھول نگر۔ ساہیوال کی سڑکیں تو تعمیر کر دی گئی مگر سڑک پر لگا پول اب تک نہ ہٹایا جا سکا۔ پول کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں افسن سیال۔ کمیشنری محکمہ ہائی وے کی غفلت یا کچھ اور، 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ساہیوال آرف والا روڈ سے ہائی وولٹیج تاروں والے پول نہ ہٹائے جا سکے۔ مین روڈ کے اوپر لگائے بجلی کے کھمبے ٹریفک حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ کھمبوں سے گاڑیاں ٹکرانے سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو روڈ پہ پول لگے ہوئے ہیں بجلی کے، یہ حادثاتی کا منظر بن سکتے ہیں اور بنے بھی ہیں، حادثات بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ پول سڑک سے ہٹائے جائیں
और एक साइड पे लगाए जाएं ताकि सर्विस रोड भी बहाल हो सके। दूसरी जानब वापटा हुकाम ने जिम्मेदारी महकमा हाईवे के ऊपर डाल दी है। जब तक डिमांड नोटिस की पेमेंट नहीं दी जाती खंबे सड़क पर ही रहेंगे। जिम्मेदार जो भी हों खंबों को फौरी तौर से सड़क से हटाया जाए ताकि बिजली के खंभों से होने वाले ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके और कीमती जानें बच सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज कमीशीफ। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भोंग के सामने कूड़े के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट। गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल भोंग के सामने गंदगी के ढेर लग गए हैं और सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, एक गंदे पानी का बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी वजह से ये पूरे भोंग शहर का पानी यहाँ पे जमा होता है और इस पानी के ज़ेरे ज़मीन जाने की वजह से हमारे भोंग शहर के तमाम शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि भोंग शहर में सीवरेज का पानी गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल भोंग के सामने जमा होने से गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब DC रहीम यार खान से अपील की है कि भोंग शहर में सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़ भोंग। टंडो लयार में बल्दिया यूनियन की जानिब से आज दूसरे रोज भी काम छोड़ हड़ताल जारी है, जिसके बाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। बल्दिया यूनियन की जानिब से आज दूसरे रोज भी काम छोड़ हड़ताल जारी रहने के बायस टंडोलयार शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। हफ्ता इतवार की छुट्टियों के बाद पीर और आज मंगल के रोज भी शहर में सफाई न होने पर शहर के तमाम चौराहों, गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। गंदगी के बायस शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुलाजमिन के मसाइल हल करके शहर में सफाई का निजाम बहाल करे, वरना मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेंगी। ये बेचारे पूरी दुनिया का कचरा उठाते हैं, पूरी दुनिया का कचरा, उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? इसीलिए ये मसला हो रहा है, इसीलिए ये पानी है जो है बार बार निकल रहा है। जबकि दूसरी जानिब बल्दिया मुलाजमिन ने म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल कैंप कायम कर रखी है। मुजाहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन ट्रेजरी से अदा करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज़, टंडोलयार। रहीम यार खान में फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहानात 4 साल से इत्तेवा का शिकार हैं। पंजाब के 400 फार्मेसी कॉलेजेस के 40,000 तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रहीम यार खान में इम्तिहानात इल्तवा का शिकार होने के बावजूद पंजाब फार्मेसी काउंसिल फीस की मद में अरबों रुपए वसूल कर रही है। फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स के तलबा और तालिबात ने इम्तिहानात न होने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सिंध हुकूमत का 50,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने का ऐलान फकत दावा निकला। नौकरियों के लिए बैंक का चालान जमा कराने के लिए सैकड़ों नौजवान घंटों कतारों में लगे रहते हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। सैकड़ों की तादाद में कतारों पर खड़े हुए ये नौजवान किसी इमदाद लेने के लिए नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों पर खाली आसामियों की भर्ती के लिए 50,000 नौकरियों के ऐलान के बाद ये बेरोजगार नौजवान नौकरियों के चालान जमा कराने के लिए बैंक के बाहर घंटों से कतारों पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया नौजवानों के लिए। अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कितने रश है और नौजवान कितने खड़े हुए हैं। हुकूमत सिंध ने 5 से 15 स्केल तक 50,000 नौकरियां देने का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि वो नौकरियां नौजवानों को मेरिट के बुनियाद पर दी जाएं। शुएब तहीम, सच TV, दादू। महंगाई तालीम की राह में भी रुकावट बनने लगी। जैकबाबाद में किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा, जिसके बायस तलबा और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दोस्त लाशारी की रिपोर्ट। बच्चों को बेहतर तालीम देना हर वालिदैन का ख्वाब होता है, लेकिन महंगाई ने वालिदैन को सख्त परेशान कर रखा है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीसों में आए रोज इजाफे के बाद अब चंद माह से किताबें, कलम समेत स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले स्टेशनरी की कीमतों में इजाफे ने तलबा के वालिदैन को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ये पेंसिल जो है वो भी काफ़ी महंगी मिल रही है। अभी मैं अपने बच्चों के लिए लेने आया हूँ, जो पहले लेता था 3 साल पहले, वो वाला रेट अब नहीं मिल रहा, उससे कहीं ज़्यादा रेट है। जो बुक्स 50 रुपए का मिलता था पहले, अब 100 रुपए का मिल रहा है। जो 20 रुपए का मिलता था वो अब जो है 40 या 50 का मिल रहा है। मीन्स के बॉल पॉइंट हम जो 5 रुपए का अभी तक लेते आए हैं, एकदम जंप लगा के 10 रुपए पे चला। दुकानदारों का कहना था कि किताबों समेत स्टेशनरी का सामान ऊपर से महंगा मिलने की वजह से महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कैमरा मैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद।
गंबट में खाद की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरा फरोशों की मनमानियां बरकरार हैं। गरीब काश्तकार महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हो गए। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया है। वहाँ पर खाद की डीलर्स भी अवाम को नहीं छोड़ा। जिला खैरपुर की तहसील गंबट में काश्तकारों के साथ जखीरा अंदोज की नाजायजियां भी जारी है। डीएपी खाद की असल कीमत 5,500 रुपए है, जबकि गंबट में व्यापारी काश्तकारों से 9,000 रुपए ले रहे हैं। और यूरिया खाद की कीमत 1,768 रुपए है, जबकि यहाँ के व्यापारी काश्तकारों से 2,400 वसूल कर रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि डीलर्स इंतजामिया की मिली भगत है, अपनी पसंद की रेट मुकर्रर किए हुए हैं, जिसकी वजह से आम काश्तकार तमाम मुतासिर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया की मुसलसल खामोशी इंतजामिया की खामोश तमाशा वाली किरदार जाहिर कर रही है। हालांकि काश्तकारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर खैरपुर तक शिकायत की गई है, मगर कोई अमल नहीं हो रहा है। मुतासिर काश्तकारों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, तो हमें जो है यूरिया और डीएपी कलर जो है वो हमको ब्लैक पे मिल रहा है। हमारी रिक्वेशन हमको उसी रेट में दे जिस रेट में आप दे रहे हैं। डीएपी यूरिया खाद पाण जा जेके बोरियूं उन सरेआम ब्लैक ते विकिरो थी रहियूं आहिनि। हितों जी इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश आहे। दुकानदार हैं यूरिया के या डीएपी के वो खाद जो है ब्लैक पर दे रहे हैं और सही में असल रेट पर नहीं दे रहे हैं। गंबट के काश्तकारों की बातें आपने सुनी। जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया को चाहिए कि खाद की कीमतों में इजाफे का नोटिस लें और गरीब काश्तकारों को सहूलियात देने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी न्यूज़, गंबट। मुल्क भर की तरह मुसाफिर खाना में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। आसिफ अमीन की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुसाफिर खाना में भी दिन दिहाड़े अशिया खरदोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से गरीब आवाम बेहद परेशान दिखाई देती है। हालांकि महंगाई में आटा, घी, चीनी और दालें वगैरह गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। बहुत महंगाई थी गई सही 370-80 रुपए किलो घी है, 100 रुपए चीनी है। हुकूमत को चाहिए है कुछ घट रेट चीज़ा मिलन ताकि गरीब लोग वास्ते सहूलत पैदा थी वने। महंगाई के इस दौर में गरीब शहरी बेहद परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी कलामी दावों से हटकर अमली इक़दामात को फरोग दे ताकि अशिया ज़रूरियात गरीब शहरियों की कुव्वत खरीद में आ सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, सच टीवी, मुसाफिर खाना। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। अहमदपुर शर्किया में खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गोदामों में छुपी खाद कब्जे में लेकर किसानों को कंट्रोल रेट पर मुहैया कर दी गई। मलिक शकील की रिपोर्ट। जखीरा अंदोज हो जाए होशियार, अब कानून के हाथ से नहीं बच सकेंगे। अहमदपुर शर्किया के गिरदो नवा में खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां जारी। गोदाम हो या दुकान अब खाद नहीं छुपाने देंगे। खाद तो हुकूमती रेट पर देनी ही पड़ेगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी नईम ने गोदाम में छुपी खाद को अपने कब्जे में लेकर किसानों को कंट्रोल रेट पर मुहैया करा दी। किसानों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी नईम का शुक्रिया अदा करते हुए काजी नईम ने काश्तकारों को पैगाम देते हुए कहा, जहाँ पर कंट्रोल रेट पर खाद न दी जा रही हो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। लिया में डकैतियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की 2 वारदातें की गई हैं, जिसमें 3 डाकू 1 लाख से ज्यादा रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। लिया थाना सिटी की हदूद में 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों की शोरूम में लूट मार, जबकि चोरों ने सैनिटरी दुकान को भी न छोड़ा। मोटरसाइकिल सवार 3 डकैत आधे घंटे तक कारोबारी मराकज में लूट मार करते रहे। उजरा शाह मुकीम में पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां। पुलिस ने 25 इश्तिहारी और 2 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मियां एहसान इलाही की रिपोर्ट। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई 2 खतरनाक डकैत गैंग और अंधे कत्ल के मुलजिमान के साथ 25 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जा से 1,09,70,000 रुपए का सामान और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद फैसल गुलजार ने थाना हुजरा शाह मुकीम में खुली कचहरी के दौरान मीडिया को बताया कि IG पंजाब के हुक्म पर आवाम को दहलीज पर सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने कई संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। अनीस उर्फ अनीसी गैंग और तैमूरी गैंग इलाका में खौफ की अलामत समझे जाते थे। इसके अलावा गुज़श्ता माह लड़की के अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए मुलजिम एहसान को भी गिरफ्तार किया गया। दौरान कॉन्फ्रेंस लूटा हुआ माल मसरूका और नकदी रकूम मालिकान के हवाले की गई।
چکوال میں جاری دوسرا آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ میں افغان فٹ بال کلب نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سٹار غربی فٹ بال کو پینلٹی ککس پر شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ۔ چکوال کے میونسپل اسٹیڈیم میں جاری دوسرا آل پنجاب حاجی لال خان میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل افغان فٹ بال کلب اور سٹار غربی فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے میچ کے دونوں ہاف میں گول سکور کرنے کے لیے اپنے اپنے گول پوسٹ پر حملے کیے، مگر دونوں ٹیمیں دونوں ہاف میں کوئی گول سکور نہ کر سنو میچ کا فیصلہ پلنٹی ککس پر کیا گیا اور افغان فٹ بال کلب نے سٹار غربی فٹ بال کلب کو پلنٹی ککس پر شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ملک تصور عباس تھے، جن کا گراؤنڈ آمد پر ٹورنامنٹ انتظامیہ ملک اقبال نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے تعارف کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن قوموں کے نوجوان صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، ان کے نوجوان صحت مند زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں۔ اس طرح کے صحت مند سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔ میچ کے اختتام پر رن آنے والی ٹیم کو چیئرمین ڈی ایف اے سید غیور شاہ کی طرف سے صدر ڈی ایف اے آصف طاہر نے نقد انعام دیا، جبکہ ونر آنے والی ٹیم کو مہمان خصوصی نے کیش انعام اور ٹرافی تقسیم کی، جبکہ دیگر مہمانوں نے بھی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد المدینہ فٹ بال کلب نے کیا، جبکہ اس کی نگرانی ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن چکوال نے کی۔ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ 18 ہزاری کے اسپتال کی 4 دیواری کا تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تصدق عباس کی رپورٹ۔ 18 ہزاری سیونگ ویٹرنی اسپتال کی عمارت 2014 کے فلڈ میں خستہ حالی کا شکار ہو چکی تھی، جس پر تقریباً 1 کروڑ، جبکہ روڈو سلطان کی بلڈنگ و 4 دیواری پر 70 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ بلڈنگ و 4 دیواری کا سنگ بنیاد مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل ایاز جبوانہ نے رکھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواب فیصل ایاز جبوانہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پر پنجاب کی حکومت نے پوری طرح فوکس کیا۔ جی ڈی پی میں اگر دیکھا جائے تو لائف سٹاک جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی، جس میں ویٹرنی اسپتالوں کی بلڈنگ و دیگر ترقیاتی کام کروائے جانے ہیں۔ صرف 8 اضلاع کے فنڈ منظور ہوئے ہیں۔ ضلع جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری پہلے نمبر پر ہے، جو اپنے ترقیاتی کاموں کو شروع کروا چکی ہے، کہ باقی اضلاع میں ابھی بھی کام شروع نہیں ہوا۔ اس کا سہرا آپ کے خادم نواب فیصل ایاز جبوانہ کو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی کاموں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد اقبال خان سیال، وائس چیئرمین ضلع کونسل جھنگ، فخر عباس خان جبوانہ سیال، ایڈوکیٹ AC 18 ہزاری، مار کاشف عباس سربانہ، چیئرمین یونین کونسل کوٹ مراد، ساجد علی خان جبوانہ اور محکمہ لائف سٹاک کے افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ مین کنگاب عباس کے ساتھ تصدق عباس، سچ نیوز 18 ہزاری۔ بورے والا میں ریسکیو ادارے کی جانب سے سکولز اور کالجز میں پاکستان لائف سروسز پروگرام کے تحت حادثات میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد کریم سیفی کی رپورٹ۔ بوریوالا میں ریسکیو 1122 کی جانب سے کالجز میں پاکستان سروسز پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپس کا انعقاد جاری ہے۔ ورکشاپ کا مقصد حادثات اور ہارٹ اٹیک کی صورت میں طلباء اور اساتذہ کو ایمرجنسی کی CPR اور بلیڈنگ کنٹرول کرنے کی عملی تربیت دی گئی۔ ورکشاپ میں اساتذہ کرام کو بطور ماسٹر ٹرینر تیاری کروائی جا رہی ہے اور طلباء کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ امتحان بھی لیا گیا اور پریکٹیکل ٹریننگ بھی کروائی جا رہی ہے۔ ریسکیو انچارج عبدالجبار کا کہنا تھا کہ اساتذہ اور طلباء کو تربیت دینے کا مقصد حادثات اور ہارٹ اٹیک کی صورت میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا ہے، تاکہ حادثات میں شرح اموات کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ پاکستان لائف سیور پروگرام ایک نیشنل کمپین ہے، جس کے تحت ہم بلیڈنگ کنٹرول اور ہیمریج اور CPR کی ہم سکل سکھا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے اس آسن اقدام پر کالج کے پرنسپل مجید اکبر کا کہنا تھا کہ ریسکیو کے لائف سروسز ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ہمارے اساتذہ اور طلباء نے بہت مہارت سیکھی ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہم اس ٹریننگ کے بعد اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے تو بطور والنٹیئر کام کریں گے۔ اساتذہ اور طلباء نے ریسکیو 1122 کے اس ٹریننگ سیشن کو خوش آئند قرار دیا۔ ریسکیو انچارج کا کہنا ہے کہ ہم اس ٹریننگ کو گھر گھر تک کروانے کا عزم رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ شب کلاں کا غریب نوجوان دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ ساری جمع پونجی علاج پر خرچ ہو گئی، لیکن بے سود غریب نوجوان علاج کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ مہر نصیر احمد کی رپورٹ۔
छब कलां के नवाही गांव 7615L का 35 साल नौजवान मोहम्मद नासिर 5 साल से दिल के आर्जा में मुब्तला है। मोहम्मद नासिर बेयारो मददगार है और इसके वालिदैन भी दुनिया छोड़ चुके हैं। मोहम्मद नासिर अपने चचा के घर रहाइश पजीर है जो अपनी तमाम जमा पूंजी नासिर के इलाज पर खर्च कर चुका है और मजीद कुछ भी ना है। आज तो तकरीबन 9-10 साल का दिल दे वाल दा मसला नू असा गरीब आदमी है, असा भाज भाज ते धक्के खा खा ते बह रहे हैं, घारे च उन्होंने बड़ी तकलीफ है ते असा वजीर आला तक धक्के खा देन साड़ी कोई सुनता नहीं है। मेहरबानी करके कोई गवर्नमेंट की तरफों साड़ा कोई हल किया जावे। नासिर दिल के आर्जा में मुब्तला है और इसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। तमाम जमा पूंजी नासिर के इलाज पर खर्च कर चुके हैं। नासिर मेरा चाचेदार भाई है। असा 76 चक दे रैशी है, 7615L दे तहसील खानेवाल जिला ही खानेवाल है साडा जी। गरीब आदमी है, 11 साल तो दिल दे वाल दा मरीज है, धक्के खा खा खलो रहा। साडी कोई अपील नहीं सुनना। वजीर आज़म और वजीर आला ने अपील करना है कि साडा इलाज किया जाए। नासिर के दिल के मामूली ऑपरेशन के लिए डॉक्टर हजरात ने 14 लाख रुपए मांग लिए जो नासिर के अजीजो अकारिब के पास ना है। उन्होंने वजीर आला पंजाब से नासिर का इलाज सरकारी खर्च पर और इलाका के मुखैर हजरात से मदद की अपील की है। कैमरामैन टीम के साथ मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छब कलां। खानेवाल में कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले तलबा के एजाज़ में दस्तार बंदी की तकरीब मुनक़िद की गई। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। जामिया मस्जिद नूर खत्म नबूवत कॉलोनी में कुरान करीम के हफ़ाज़ तलबा की दस्तार बंदी की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी थे। तकरीब से खिताब करते हुए पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी, डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद अज़हर समेत दीगर ने कहा कि कुरान करीम से ताल्लुक़ की कमज़ोरी के बाइस आज उम्मत मुस्लिमा मसाइल का शिकार है। कुरान करीम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस पर अमल करने से ही खैर हासिल होगी। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए पैगाम है। अगर हम कुरान करीम के दामन के साथ वाबस्ता हो जाएं, कुरान करीम के अल्फाज, कुरान करीम के मानी को समझें तो यकीनन हमारे माशरे से फ़िरक़ावारियत, फसाद, झगड़े, तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद, कारी मोहम्मद यूसुफ सहारनपुरी व दीगर उलमाए कराम ने हुफ़ाज़ बच्चों की दस्तारबंदी की और दुआ भी कराई। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। सियालकोट में वहदत उम्मत नज़र अल्लामा इकबाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें उलमाए कराम और मजहबी जमातों के सरबराहान ने भरपूर शिरकत की। फातमी शाह की रिपोर्ट। वहदत उम्मत जैसे कुरानी हुक्म और इस पैगाम के सबसे बड़े दाई अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी हस्ती के अफकार को अहया करने के लिए तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेरे इंतज़ाम एक अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस बाअनवान वहदत उम्मत अज़ नज़र अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क भर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और मजहबी जमातों के सरबराहान ने भरपूर शिरकत फरमाई। उलमाए कराम ने अपने अपने अंदाज में शुरका को दीनी तालीमात और अमन व इत्तेहाद का पैगाम भी दिया। इस मौका पर तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह सैयद अल्लामा जवाद नकवी और शरका का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मौजू अल्लामा इकबाल की निगाह में वहदत उम्मत था और ये मौजू आज की भी ज़रूरत है और हर दौर की ज़रूरत है। और अल्लामा ने बहुत खूबसूरती के साथ उम्मत का जिक्र किया है और उम्मत बनने का तरीका बताया है जिसे आज उलमा ने अपने खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद उम्मत के अंदर वहदत कायम करना और अल्लामा इकबाल की फिक्र को दुनिया के सामने पेश करना था। कैमरामैन टीम के साथ फातमी शाह, सच न्यूज़, सियालकोट। पंजाब में डेंगू से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 2 मरीज बुखार के बायस चल बसे। एक का ताल्लुक गुजरात, दूसरे का रावलपिंडी। सूबे रवां सीजन के दौरान जांबाक अफराद की तादाद 145 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबा पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 81 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर 58, रावलपिंडी 4, गुजरावाला 3, जबकि फैसलाबाद और कसूर में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। झंग, नारोवाल, रहीम यार खान और शेखुपुरा से भी 2, जबकि जेहलम, ननकाना साहब और सरगोदा से 1 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के केसेस की तादाद 25,145 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 10,409, जबकि डेंगू से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 10 हो गई। अस्पतालों में मजमूई तौर पर डेंगू के 26 मरीज ज़ेरे इलाज हैं।
कोरोना की चौथी लहर से अमवात का सिलसिला जारी है। आलमी वायरस मजीद 10 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में कोरोना के 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,577 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,19,85,775 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 28,728, जबकि कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई है। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 13,876 है, जिनमें से 905 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 12,42,236 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,70,585 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 12,30,32,063 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 5,01,84,100 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के 12 मिसालों से तैयार गर्मा गर्म मछली जायके और लज्जत में अपना सानी नहीं रखती। सबीउल्लाह की रिपोर्ट। सर्दियों के आते ही मुजफ्फरगढ़ में मछली की मांग में इजाफा हो गया। सर्द हवाएं चलने लगी तो मछली की डिमांड भी बढ़ने लगी। दरिया चनाब की ताज़ा और ज़ायकेदार मछली खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मौसम की करवट बदलने पर मछली फरोशों की जैसे चांदी ही हो गई। 12 मिसालों से तैयार शुदा गर्मा गर्म मछली, पुदीना इमली की चटनी चटोरे जब खाएं तो हाथ न रोक पाए। फ्राई मछली 800 से लेकर 1200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सर्दियों में गर्मा गर्म मछली खाने का तो अपना ही मजा है। गर्मा गर्म मछली खाते ही सर्दियों का एहसास इंतहाई कम होने लगता है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जाड़े के मौसम ने अंगड़ाई ली और सरसों के खेत लहलहा उठे। देखिए शहबाज बद्दी की रिपोर्ट। सर्दियां आते ही हर तरफ सरसों के लहलहाते खेतों से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। सरसों की फसल पककर तैयार है। सरसों के फूल सर्दियों की आमद का पता देते हैं। सर्दियों में साग के खाने का मजा ही कुछ और होता है। सरसों को खेतों से तोड़कर इसको अच्छी तरह पानी के साथ धोया जाता है, फिर इसको काट कर बर्तन में डालकर पकाया जाता है। सर्दियों में साग को शहरी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गोश्त से ज्यादा मजेदार, जायका से भरपूर साग जो अपनी मिसाल आप है। सरसों के साग की तैयारी के लिए मुसलसल 5 घंटे दरकार होते हैं। बच्चे बूढ़े जवान साग को बहुत ही पसंद करते हैं। मकई की रोटी के साथ देसी मक्खन डालकर इसका मजा दुबाला हो जाता है। मुरब्बियों तोड़ के ले आईदा, फिर ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਈਦਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟੀਦਾ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੜ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਸਭ ਲੋਗों ने ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बड़े शौक ਨਾਲ खादा। तिबी माहिरीन के मुताबिक सरसों का साग विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर होता है। देसी सरसों का साग मैदा जिगर की गर्मी को दूर करता है और कब्ज जैसी मर्ज को भी बहुत जल्द ठीक करता है। सरसों का साग मकई की रोटी के साथ खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़, समुद्री। सर्दियों की आमद के साथ ही जलेबी की मांग में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद। जलेबी बनी तलम्बा शहर की पहचान। खालिश अज्जा से तैयार करदा जलेबी सर्दी के लुत्फ को दुबाला कर देती है। कई तिहाइयों से तैयार होने वाली जलेबी खाने के लिए लोग शौक से आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी आते ही जलेबी की मांग गर्मी की निस्बत बढ़ जाती है। कारीगरों के मुताबिक जलेबी को खालिश अज्जा के खाम माल से तैयार करके मुनासिब वक्त के लिए साफ सुथरे तेल में फ्राई करने के बाद शीरे में डाल दिया जाता है। जायके के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि खस्ता जलेबी तैयार हो जाती है तो देखने वालों के मुंह में पानी भर आता है। तलम्बा की मशहूर जलेबी खाने वालों का कहना है कि ये जलेबी खाने और खुशबू के लिहाज से मुनफरिद है। मंचनाबाद के नवाई इलाके मैकलोडगंज के शहरियों ने सर्दी आते ही देसी चिकन सूप पॉइंट का रुख कर लिया। शब्बीर हनीफ की रिपोर्ट। सर्दी के आते ही मिकलोडगंज के शहरियों ने गिलानी देसी चिकन सूप का रुख कर लिया। ये एक वाहिद पॉइंट मिकलोडगंज में है जहाँ पे ये वहाँ के कारीगर का कहना था। अच्छा सूप होंदा है, म्यारी सूप होंदा है। अल्लाह पाक दी मेहरबानी बड़े लोग बड़ी मोहब्बत नाल आंदे साढ़े को सूप पी के जाते। लजीज और टेस्टी सूप मिलता है। कैमरामैन अरकाज के साथ शब्बीर हनीफ, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।